यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतः तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्ते सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न प्रभतेर्वप्लाभिरामं श्रीमद्गदगिरिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर यौद्वाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतसारभूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरसेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यं पादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः सृत्यन्दसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरं जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्बद्धजन्तसन्धारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यातिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातम् श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं वैवर्लिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदिन्दये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिदिनाड्यन्नं तेन्कुरुहूर्यन्नं அரவினியவன் பொருள் என்னும் கருமறைகள் அல்லாடி செய்தானடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே கிழந்தோ மனத்தாரும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் நனத்தாரும் வேதம் உரைவிலேன் எந்தோ பண்பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்திரமானசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபல் தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதரங்கள் புகழ்மே ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தை தத்தாயிரமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோர் வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఈ పవిత్రమైనటువంటి శ్రావణ మాసంలో ఈనాటి శనివారంలో ఆ ఉలగముండ పెరివాయ సేవించుకుంటుంటే ఏదో తెలియని దివ్యమైనటువంటి ఆనందం మనకందరికీ కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే కృష్ణ తృష్ణ తత్వం అడుగడుగునా కూడా భగవన్నామం భగవత్ సంబంధిత విషయాలు వినపడుతూ ఉంటే ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, మనకి ఇప్పుడు ధనంజయ్ గారు అని ఒక డాక్టర్ గారు, వారు రంగనాథ స్వామి యొక్క ఆలయాన్ని నిర్మించి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. వారు రేపు 10వ తారీఖున ఇక్కడ ప్రణవానంద స్వామిని ఇన్వైట్ చేశారు కోవిలకి.
మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ప్రణవానంద స్వామిని పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జగమెరిగిన సూర్యుడికి అన్నట్లుగా ఆయన ఇస్కాన్లో ఉండి కృష్ణ తత్వాన్ని వెదజల్లుతున్నటువంటి వయస్సులో చిన్న సిరు మామనిసర్ అనే దానికి సరిపోయేటువంటి కృష్ణ భక్తులు వారు 10వ తారీఖున మౌలాలీలో ఉన్న రంగనాథ స్వామి కోవిలకి ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ ఆ గోశాలని రంగనాథుడిని అవి మేము దర్శించుకుంటాము అని చెప్పి వస్తున్నారమ్మా, అందరూ రండి అని ధనంజయ గారు చెప్పారు. అది మీకు కూడా నేను ఆ ఆహ్వానాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఎందుకంటే పెరుమాళ్ళని చూస్తే ఎంత ఇదో అంతకంటే కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాము భాగవతోత్తముల యొక్క దర్శనము అనేటువంటిది మరింత భగవత్ సన్నిధిని చేర్చడానికి మనకి ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి పెద్దలని మనం కృష్ణ తత్వాలుగా ఉండేటువంటి నమ్మాళ్ళవార్ల ఆ భావాన్ని మనం ఒక్కసారి దాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి భక్తులను సేవించుకుంటే కలిగే దివ్యానందం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఊరికే ఒక మంచి తెలిస్తే నలుగురికి చెప్తే మరి కొంతమందికి అది ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనం తిరువాయిమలి 6వ పత్తులో ఉన్నాం. 6వ పత్తిలో 9వ దశకంలో 3వ పాసురం చదువుకుని ప్రతిపదార్థం వరకు అయింది. వ్యాఖ్యానంలోకి వచ్చాము. స్వామి యొక్క సౌందర్యం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఆయన ఏమిటో కోవిల్లో నిలబడి వేంచేసి ఉంటే అదొక అందంగా ఉంటుంది, కూర్చుని వేంచేసి ఉంటే అదొక అందంగా ఉంటుంది, పడుకుని ఉంటే అబ్బో ఏం సౌందర్యం అయ్యా రంగనాథ స్వామి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇలా వివిధ భంగిమల్లో ఉండేటువంటి ఆ దివ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ 3వ పాసురంలో దానిని మనకి చక్కగా అందిస్తున్నారు. జాలత్తూడే நடந்து நின்றும் கிடந்து இருந்தும் சால பல நாள் உகந்தோடு உயிர்கள் காப்பானே போல திருமாமகளோடு உன்னை கூடாதே சால பல நாள் அடியேன் ఎన్నుం తళరువేనో. ఈ పాసురాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ నిన్న ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్పారు అన్నాం. ఏమిటి అంటే అది ఈ పాసురంలో అర్ధపంచక జ్ఞానం దాగి ఉంది అనేటువంటి. రెండోది అకారార్థం దాగి ఉంది. అకారార్థము ప్రణవంలో ఆవు మా అనేటువంటి 3 దివ్యాక్షరాల సంపుటి ప్రణవం అయితే ఆ అండానికి అకారార్థో విష్ణువు జగదుదయ రక్షా ప్రళయకృత్ అనేటువంటిది. అక్షరాణం అకారోస్మి అని ఆని తన స్వరూపంగా పెరుమాళ్ళు చెప్పారు. ఎందుకని అవరక్షణే ఆ అనేటువంటి ఆ వా అనే అందులోంచి వచ్చే ధాతు స్వరూపానికి రక్షణ అనేటువంటిది అర్థము అన్నమాట. అందువల్ల రక్షించేటువంటి స్వామిని ఈ పాసురంలో వర్ణించారు అని వ్యాఖ్యానంలో మనకి చాలా చక్కగా అందించారు. నిన్న మనం ప్రతిపదార్థం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి. జాలత్తుడే ఈ భూమిలో నడందుం నిన్నం కిడందుం అంటే నడిచేటువంటి రూపము, నిలబడినటువంటి రూపము, సేవించినటువంటి రూపము, మూడు రకాల భంగిమలు కూడా. ఉగందోరు అంటే ప్రతి యుగంలో ఈ సౌందర్యారాధన అనేది మనిషి అనేటువంటి వాడు ఉన్నప్పుడు రకరకాల భంగిమలు మనం ఎలా దర్శిస్తున్నామో పెరుమాళ్ళు కూడా భక్తులని రక్షించడం కోసం రకరకాల భంగిమలలో రకరకాల అవతారాలుగా మనకి దర్శనమిచ్చారే. చాలా పలనాళ్ళు, ఎంతకాలం అండి? చిరకాలం. ఉయిరుగల్ కాపానే. ఎందుకండి ఇదంతా? ఈ ఆత్మలని రక్షించడము కోసము. కోలం తిరుమామగళోడు, ఈయన ఇంత అందంగా ఉంటే ఆవిడ ఈయన అందానికి రెట్టింపు సౌందర్యంతో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. అమ్మ పెరే పిరాటే ఉన్నాయి కూడా అదే. అలా మీ చేతిని సేవించకుండా అడిగేది ఎన్నం సాలప్పలనాళ్ళు తడగవేను, నేను ఇంకా బాధపడాలా? ఇంత ఉండి కూడా నేను ఎందుకు ఇలా బాధపడాలి అని అడుగుతున్నారు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని నంబెళ్ళయ్య గారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంగా ఎలా ఉందో చూద్దాము. 7 పార్ట్ 315వ పేజీలోనండి వ్యాఖ్యానం మొదలవుతాం.
ஏழு மூன்றாம் பாட்டு. ஜெகதாகாரனான வடிவு காட்டி కాటినదు ఎనక్కు పోరాదు. ఈ దశకం అంతా కూడా ఆర్తితో మొరపెడుతున్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఒక్కటే ఆయన ఆర్తి. నేను జగత్తంతా నిండి ఉన్నాను, అంతర్యామిగా ఉన్నాను, నన్ను సేవించు అంటావేంటయ్యా, అది నాకు సరిపోదు. నువ్వు లోపల ఉన్నావు కరెక్టే, నేను అలా దర్శించి తృప్తి పడలేను, నాకంత సామర్థ్యం కూడా లేదు, నువ్వు నా కళ్ళకి కనపడేలా రావాలి. ఇది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క కోరిక. అసాధారణ విగ్రహత్తై కొడువందు కాటవేణం ఎన్రార్. అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహంతో శంఖ చక్రధారివై నా కనుల ముందు కనపడు స్వామి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. అది ఉమక్కు కాటు వదరు దేశ విశేషత్తే కొడుపోయి కానుమన్నా. తప్పకుండా చూపిస్తా, రండి పరమపదంకి వచ్చేయండి, అక్కడ నేను అలాగే మీకు కనిపిస్తాను. అబ్బెబ్బే, ఎప్పుడో పరమపదంకి వచ్చాక కాదు, అది తన్నై ఎంగే కొండు వందు ఇతర సజాతీయమాకి పాటి తెలియో ఎండ్రార్. ఏమయ్యా, ఎంతమందికి ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తి ఎలానే దర్శనం ఇచ్చావు, అలా నా కోసం ఇక్కడే నువ్వు నీ దివ్య దర్శనాన్ని ఇవ్వాల్సినది. అది ఒరినాళ్ళు చెత్తుపోదు కాటారు పెరిగిన పోలేసేదో ఎన్నా. అంటే ఎప్పుడో ఇచ్చాను అనేటువంటిది ఏదో తెలియని వాళ్ళ ముందు ఎప్పుడో జరిగిపోయి, నాకు అది కాదయ్యా, ముందు ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు కనపడాలి. ఎలాగా? యుగందోறும் ராமகிருஷ்ணாத்யவதாரங்களை பண்ணி రక్షికై ఉనక్కు స్వభావమా ఇరక్క. ప్రతి అవతారంలోనూ రాముడుగానో కృష్ణుడుగానో ఏదో ఒక అవతారంగా నువ్వు చక్కగా వారందరికీ కూడా చూపిస్తున్నావు కదా, అలా అవతరిస్తున్నావు కదా, అవతరించి రక్షించడం నీ స్వభావం అని నువ్వు చెప్పుకున్నావు కదా, కాబట్టి నువ్వు నాకు ఆ రూపంగా కనపడవలసినది అని ప్రార్థిస్తున్నారు. నా నవ్వు పడక్కడవేనో ఎంగరారు, నేను ఎందుకు బాధపడాలి? నీలాంటి తండ్రి దొరికిన తర్వాత ఒక సమర్థుడైనటువంటి తల్లిదండ్రులు కలిగినటువంటి బిడ్డ బాధపడవలసిన అవసరం ఎందుకు వస్తుందయ్యా? వాళ్ళు అసమర్థులైతే వస్తుంది. నువ్వు ఇంత సామర్థ్యం కలిగి ఉండి నేను ఎందుకు బాధపడాలి చెప్పు? జాలత్తోడే నడందం సదా దర్శనం పన్నువార్ మున్నే నడక్కడవ నడయ్య కాదా చిత్తమాగవందాలు. నెక్స్ట్ పేజీ. కటాక్షియాదుర్ మున్నే కిళీర్ నడంగదు. ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి నేను అవతారాలు ఎత్తాను, రా చూడు అని అండం కాదు స్వామి. ఇక్కడ ఒక్కసారి ప్రతి యుగంలో ఎక్కడెక్కడ అవసరమైతే అక్కడక్కడల్లా రామకృష్ణాది అవతారాలుగా వచ్చి వారికి ఆనందం కలిగించావో అలాగే ఇక్కడ కూడా నువ్వు నా కళ్ళ ముందు నిలబడవలసినదే. ఎలాగా? పెరియ పిరాటితో కూడి, అమ్మతో కూడి, ఒక్కడివి రాకు. అదే కవిగారు అనేటువంటి మహానుభావులు రాముని శబరి అనే ఒక గ్రంథం రాస్తారని, చిన్న స్తోత్రంలాగా, అది పద్యకావ్యం. అది అంటారు, వచ్చిందిగా అని నా పైన వత్సలతా గుణముంచి దాసికి నచ్చగలేదు ఒంటరిగా నాయన వచ్చుట. ఎంత బాగా చెప్తారు. వచ్చావు గాని అమ్మాయిని కూడా తీసుకొస్తే ఇంకా బాగుండేదయ్యా, మీ చేతిని సేవించుకుంటే నాకు ఎంత బాగుంటుందో. ఇది ఎంత సహజమైన కోరికో. ఇళ్లల్లో కూడా మనం పిల్లల్ని చూసినప్పుడు జంటగా ఉంటే చూడడంలో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటామే, అలాగనమాట. నువ్వు కూడా పెరే పిరాటితో కలిసి వస్తే ఆ కీర్తిని నేను సేవించుకోలేను. అందరి ముందే నడపమా పోలే, అలా కాకపోతే గుడ్డి వాళ్ళ ముందు నడిచినట్లుగా ఏమో నడుస్తున్నావో కూర్చున్నావో పడుకున్నావో దృష్టి లేని వాడికి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. నాకు అలా కాదు, నా కళ్ళ ముందు నువ్వు కనపడాలి, అమ్మతో కనపడాలి. అగ్రత ప్రియో రామాయణం అధ దాశరథి వీరో రామో నామ మహాబల విష్ణుర్మానుష రూపేణ చచార వసుధా తలేయన్నం సొల్లగిరిపడయే నడందం. ఎంత చక్కగా చెప్పారో చూడండి. ఏదో వచ్చాను అని కాదు, నువ్వు అడవులకు వెళ్ళినప్పుడే మీరు ఎంత బాగా వెళ్ళారో. మీ నడకని తలుచుకునేటప్పటికీ త్యాగరాజస్వామి వంటి వారు కూడా
హృదయం ఆనంద పరవశం అయిపోయి వెడలిను బోదండపాణి ఏమి రాశారండి అసలు ఆ కీర్తన. ఇప్పుడు అందులోకి మనం వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి. ఆయన సరిగ్గా అగ్రత ప్రేయౌ రామ సీతా మధ్యే సుమధ్యమ పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి అంతే, ఒక పిక్చర్ ఇచ్చేశారు. ముందేమో రామచంద్ర స్వామి నడుస్తున్నాడు, ఆయన వెంట అమ్మ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెడుతోంది, వెనకాల వారిద్దరిని రక్షించుకుంటూ ధనుష్పాణిగా మన లక్ష్మణ స్వామి బయలుదేరాడు అని చెప్పినట్లుగా. అంటే ఆ నడిచేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శేర్తి, ఒక కూడిక, అది ఎంత ఆనందం ఇస్తుందో నాకు అంత ఆనందం ఇవ్వాలి. అంతేకాదు అద దాశరథి వీరో రామో నామ మహాబల విష్ణువు మానుష రూపేణ చచార వసుదాతలే. ఏమండి, అలాంటి రామచంద్రుడు విష్ణువు మానుష రూపంగా వచ్చి ఈ వసుధాతలం మీద ఎంత బాగా నడిచాడండి అని అనేటువంటి అవి ఆ అందాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి వ్యాఖ్యానంలో చాలా ఇచ్చారు. అగ్రత ప్రేయౌ రామ సీతా మధ్యే సుమధ్యమ పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి. ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు అది మన మనస్సులో అలాగా అతుక్కుపోతుంది అనమాట, అందమైనటువంటి దృశ్యం. అలాగా రామాయణంలో రాముడి యొక్క వనగమనం అని అనుకునేటప్పటికీ అలా రామచంద్ర స్వామి వెనకాల సీతమ్మ వారు వాళ్ళిద్దరిని రక్షించుకుంటూ లక్ష్మణ స్వామి, ఆ దృశ్యం అలా కళ్ళ ముందు ఉండిపోతుంది అన్నట్లుగా విష్ణువుకి మానుష రూపంగా రామచంద్ర స్వామి అవతరించి, ఇది భారతంలో చెప్పినటువంటి మాట. ఎక్కడ చెప్పినా ఒక సన్నివేశాన్ని హృదయ పలకం మీద నిలుపుకునేలాంటి చిత్రీకరణ చేయడం మహాకవులకే సాధ్యం అండి. వాళ్ళది రచించారు అని అంటే మన హృదయ పలకం మీద ముద్ర పడిపోతుంది అన్నమాట. వడ దేశత్తినెన్నం పోరప్పాడ వల్లరాయిరుప్పర ఒత్తర్ పెరుమాళై తిరువడి தொழ வேணும் என்னுவர ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாளரையொரு தீர்த்தத்தை நின்றராத்தி திருமாலையை பாடிச் சமைந்து பெருமாளை ஒரு மத்த கஜத்தை கைவசப்படுத்துமா போலே ஏத்தி வசமாக்கி கண்ணி செங்கொண்டு நாயன்றே தேவரில் திருவடிகளுக்கு போற நல்லாமருவன் தேவரை திருவடித்துள் நெடுந்தூரம் கொண்டு வந்திருக்கிறது. இவனை அழைத்தை கொண்டு சம்பாவனை பண்ணி அருள் வேணும் என்ன அவரை பெருமாள் அருளுப்பாடிப்பட்டு திருப்புனை கீழு புன்னை கீழு நின்றும் அவர் நின்ற விடத்தே திருக்கை தலத்தே எழுந்தருளி விண்ணமப்பல் செய்யவார்களை அருளப்பாடிட்டு வாரிபோல் நாம் இவன் வந்த தூரத்துக்கெல்லாம் போருமோ செய்த தரம் என்னும் తిరువళ్ళమానార్. చిన్న కథను ఒకదాన్ని చెప్పారు. శ్రీరంగంలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అనుభవాన్ని మన కళ్ళ ముందుకు తెచ్చారు. ఏమిటంటే, రంగనాథుడు అనగానే ఎన్ని అందాలు ఎన్ని వైభవాలున్నా నడక అందం అనేది ఆ ఊరికి ప్రసిద్ధి. వాహన సౌందర్యం, ఆ నడకలు, అది చాలా ప్రసిద్ధి అన్నమాట. ఒక ఆయన దూరం దేశం నుంచి వచ్చారటండి. వచ్చినటువంటి ఆయనకి ఆహా, నేను రంగనాథ స్వామి వయ్యారి నడకలని చూడగలిగితే బాగుండు అనుకున్నట్ట. ఏం చెయ్యాలి, ఎలా కనిపిస్తుంది అని ఆళ్వార్ తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయ్యర్ అనేటువంటి గాయకులు ఉన్నారు. ఆయన ప్రతినిత్యం రంగనాథుడి సన్నిధికి వెళ్ళి చక్కగా ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని గానం చేస్తారు, వీణ వాయిస్తారు. రంగనాథుడు పరవశిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి ఆయన్ని పట్టుకున్నారు. పట్టుకుని కొత్త స్వామి నాకు ఒక్కసారి ఆయన నడకాందాలు చూడాలనుంది, నాకు దర్శింప చేస్తారా అని అడిగారు అనమాట. సరే, దానికేముంది, నేను స్వామికి విన్నవిస్తాను అని. అసలు అర్చక పరాధీనుడు, ఆశ్రిత పరాధీనుడు పెరుమాళ్ళు అనడానికి ఇలాంటివన్నీ ఉదాహరణలండి. ఆయన వెళ్ళి తమ గానంతో రంగనాథుడిని మెప్పించేసి ఆయన, ఏంటి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అన్నట్టు రంగనాథుడు. అనుకుంటున్నానండి, ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చారు, ఆయనేమో మీ నడక సౌందర్యాలన్నీ చూడాలి అని అనుకుంటున్నారు, నేను వారికి చూపించగలనా అన్నారు. అంటే రంగనాథుడు దయ చూడండి, ఆ అర్చకులను పిలిచి నన్ను వాహనంలో వేంచేప చేసి ఆ కొత్త వ్యక్తి ఉన్న చోటికి నన్ను వయ్యారి నడకలతో తీసుకువెళ్ళండి అని ఆజ్ఞాపించటండి.
ఇలాంటివన్నీ చదువుతుంటే ఇంత మాట్లాడతాడా, ఇలా పిలిస్తే పలుకుతాడా, ఇలా భక్తజనుల కోరికలు తీరుస్తాడా అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కానీ నిజమైనటువంటి సంకల్పం ఉంటే పిలిచితే పలుకుతావట, అంతే. రిప్లై వచ్చేస్తుంది అంతే ఆయన దగ్గర నుంచి. అది ఎవరి అనుభవంలో వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి. వెంటనే ఆ నడకగా తీసుకు వెళ్ళిన తర్వాత అంత వెళ్ళడం దాకా అదొక అందం అండి. అక్కడికి వెళ్ళాక అన్నట్ట, వారిగోల్ நாம் இவன் வந்த దూరத்துக்கெல்லாம் పోరుమో సైదదరం ఎన తిరువళ్ళమానార్. ఏమండి, ఇంత దూరం నుంచి వచ్చిన ఆయన కోరిక తీరేలాగా నడిచొచ్చానా అని అడిగాడండి. అడగడం చూడండి, మళ్ళీ ఏదో నడక చూపించడంతో సరిపెట్టుకోలేదు. మరి ఆయన కోరిక తీరిందా, నేను బాగా నడిచి వచ్చానా అని అడిగారటండి. ఎన్న తిరువళ్ళమానారా పడియేయిరే నమ్మెయో వాళ్ళని తిరువళ్ళతే పట్టు. నాయన అలా అందరి కోరికలు తీరుస్తావట కదా, అదిగో ఆ విధంగానే మన దుఃఖాలన్నీ తీరేలాగా స్వామి మనకి కనపడాలి అనేటువంటిది. అవై ఎల్లాం మారుంబడి ముఖం తందరుళింపడియం. ఒక్కసారి ఆయన చూసామనుకోండి, ఎక్కడికి పారిపోతాయో ఈ కష్టాలు దుఃఖాలు అన్నీ కూడా. నిన్rum. ఇంక ఈ పాసురంలో 3 విశేషాలని మనకి చెప్తున్నారు. నిలబడ్డ అందం, కూర్చున్న అందం, శయనించిన అందం, పడుకున్నటువంటి అందం, 3టిని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇందులో నిన్rum నిలబడిన స్థితిని చెప్తున్నారు. అవస్కభ్యచ తిష్టంతం దదర్శ ధనురుర్జితం రామన్ రామానుజం చైవ భర్తుశ్చైవానుజం శుభా. தன் பர்த்தாவை கொன்ற பெருமாளை கப்பச் செய்தீரே எங்கையன்றிக்கே. இவர் அது குத்தமுண்டோ தம்மை ஆசிரித்தவர்கள் விரோதி போக்கத் தவிர்வர்களோ இவன் அனுகூலித்தனாகில் ரட்சையாரோ. தண்ணீர் குடிக்க கல்லின வேரியிலே தலை கீழதாக விழுந்துவாரை சாவாரை போலே தன் குத்தத்தாலே கட்டானத்தனை கிடீர் என்னாளிரே. இப்படி உகவாதாருடைய ஸ்ரீகளுக்கும் ఆకర్షకమాంబడిరే కయ్యం విల్లుమాయ నెక్కొం నిలై ఇరుప్పదో. చాలా అందమైనటువంటి తార దర్శించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని నిలుచున్న భంగిమని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారండి ఈ వ్యాఖ్యానంలో. నిలబడడానికి తార దర్శించినటువంటి అనుభవాన్ని చెప్తున్నారు. ఎలాగా ఇందులో ఆ తార వచ్చింది, మామూలుగా భర్తను చంపేసిన వాడిని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారండి, వచ్చిన వాళ్ళు అందుకుంటారు, నోటికి వచ్చినట్లు తిడతారు. కానీ తారని చూడండి, ఒకసారి అలా వచ్చి చూసేటప్పటికి అలాగ కోదండాన్ని పట్టుకుని అలా కొంచెం తలని వంచి ఆ కోదండం మీద దాన్ని అలా వాల్చి అలా చూస్తూ ఉన్న శ్రీరామచంద్రుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవించేటప్పటికి పరవశించిపోయింది తార. అయ్యో, నా భర్తని చంపాడు, ఈయన్ని తప్పు చేశాడు కాబట్టి ఈయన్ని తిట్టాలి అనుకోలేదు. ఆ మనస్సు ఎలా సాత్వికంగా మారిపోయిందో చూడండి. ఆయన తప్పే ఉంది, తప్పు చేసిన వాళ్ళని వధించడమే ఆయన తప్పు. వారి తప్పు చేశాడు, సుగ్రీవునుడు ఎలా అపరాధం చేశాడు, అది రామాయణ కథ కదా. సరే, అదలా పెడదాం. ఆయనే అనుకూలంగా ఉంటే చంపేవాడు కాదు కదా. ఇప్పుడు మంచినీళ్లు తాగడానికి ఒక చెరువు తవ్విస్తామండి, అది మంచినీళ్లు తాగడం కాదు. తన్నీర్ కుడిక్క కల్లిన వేరియిలే తలై కీజు దాగి విజందు సావారైపోలే. హాయిగా మంచినీళ్ళు తాగండి రా అని చెరువు తవ్విస్తే, ఆహా ఇది నా ప్రాణం తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా చక్కగా ఉంది, వెళ్ళి దూకేస్తాను పోతాను అంటే నీ అదృష్టం. అది దేనికి ఉపయోగించుకోవాలో తెలియకపోవడం అనేటువంటిది. అలాగా ఆశ్రిత రక్షకుడి చేతిలో అంతమయ్యాడు వాలి. ఇందులో వాలి యొక్క ఇది రాముడి యొక్క దోషమేమీ లేదు అని తార చెప్పినట్లుగా, ఆయన తప్పు చేతనే అతను పాపాన్ని అనుభవించినట్లుగా శత్రువు భార్య కూడా ఇప్పటి ఉగవాదారుడయ్య స్త్రీகளுக்கும் ఆకర్షకమాంబడిరే కయ్యం విల్లుమాయ నెల్పం నిలై ఎరుప్పదు. శత్రువు యొక్క భార్య కూడా ఎంత అందంగా నిలబడ్డావయ్యా అనే
పొగడేలాంటి అందమైన కోదండరాముని యొక్క ఆ నిలబడిన స్థితిని ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఒక్కసారి గుర్తుకు చేశారు. మనం ఒక్క భగవద్ విషయం చదువుతుంటే రామాయణాన్ని చదువుతుంటాం, భారతాన్ని చదువుతుంటాం, పురాణాలను చదువుతుంటాం. భగవద్ విషయాలు కాదు, శ్రీ భాష్యాలు కాదు, ఎన్ని ఎన్ని ఇస్తారండి నంబిళ్ళయ్య గారు రిఫరెన్సులు. కిడందం సరేనండి, నిలబడ్డాయని చెప్పారు. పడుకొని ఉన్నాయన స్థితి ఎక్కడండి? బాహం భుజగ భోగాభం ఉపధాయ హరిసూదన. సముద్ర తీరంలో సముద్రుని దారి ఇమ్మని చెప్పి ఒక శరణాగతి చేసినటువంటి స్థితిలో రామచంద్ర స్వామి ఆ పదాలు కూడా చూడండి. బాహం భుజగ భోగాభం, ఈ చెయ్యి ఉందండి ఇలాగా, ఆ చేతిని ఇలాగా తల కింద పెట్టుకుని పవడించండి. ఆ చెయ్యి ఎలా ఉందిట? ఒక మంచి త్రాచుపాములా ఉందిట. ఆ పడగలా ఇలా పెట్టుకుంటాం అనుకోండి, ఆ పడగ ఏదో వాల్చి ఇలా పెట్టుకున్నట్లుగా అన్నమాట. అసలు ఆ వర్ణన చూడండి, అది సర్పదేహ సదృశం అన్నమాట. అలాంటి బాహువుని తల కింద పెట్టుకుని తూర్పు దిక్కుగా ముఖం పెట్టి బాహుం భుజగ భోగాభం ఉపధాయ హరిసూదన అంజలిం ప్రాముఖ కృత్వా ప్రతిశిష్యే మహోదది. ఆహా సముద్ర, నేను ఇలా వెళ్ళాలయ్యా, నాకు దారి ఇవ్వలసినది అని చెప్పి సముద్రానికి ఎదురుగా చక్కగా పడుకున్నటువంటి ఆ వ్యంగ్యమని మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ప్రతి శిష్యేయంగరగా ఎదురుకుండా పడుకున్నాడండి. ఈ వ్యాఖ్యానాలు ఎంత ఆనందం కలిగిస్తాయో చూడండి. అక్కడ సముద్రం ఉంది, ఆ ఎదురుకుండా ఈ నీలమేఘశ్యాముడు ఈ తలని ఇలాగ తల కింద చేతిని పెట్టుకొని పడుకున్నాడు. అది ఎలా ఉంది అంటే, కడల్ తన్నై పోరడ ఉడైతాగా నినైతిరిక్కమాయిత్. అది ఎలా ఉందండి? సముద్రానికి ఎదురుగా. ఈ సముద్రం నేనేదో పెద్ద చాలా గొప్పదాన్ని అని అనుకుంటుందేమో, మహోదది అదుక్కావా. నువ్వే సముద్రానివి కాదు, నేను కూడా సముద్రుణ్ణే. ஒரு கடலோடே స్పర్ధెత్తికిడందా పోలే ఇరుక్కై. నువ్వు జల సముద్రానివి, నేను కరుణా సముద్రుణ్ణి, నేను సముద్రమే చూడు అన్నట్లుగా కరుణై కడల్ కరుంకడలై నోక్కి కిడందదు ఎన్నంబడిగిరే. కంబన్ అంటారండి రామాయణంలో. ఎంత చక్కటి పోలికో చూడండి. కరుణై కడల్ దయా సముద్రం, కరుం కడవై నోక్కి కిడందదు, నల్లటి సముద్రాన్ని జల సముద్రాన్ని చూస్తూ పడుకుని ఉంది. కవుల యొక్క భావాలు ఎంత ఉదాత్తంగా ఉంటాయో. ఈ దయా సముద్రుడు ఆ జల సముద్రుణ్ణి చూస్తూ పడుకుని ఉన్నాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అందమైనటువంటి, చాలా అందమైనటువంటి కరుణై కడల్ కరుం కడలైనో కిడందదు ఎన్నం బడిగిరే. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఎరుందుం, సరే పడుకోవడం అయిపోయిందండి. ఎరుందుం, కూర్చున్న అందం ఎక్కడండి? ఎన్నో చోట్ల కనిపిస్తుందండి రామాయణంలో. ఒకటి ఇస్తున్నారు, ఉపవిష్టం స్వలంకృతం ఎన్నం. కూర్చున్న రాముణ్ణి కూడా మనం చూడగలమండి అంటే చాలా చోట్ల ఎంతో అందమైనటువంటివి. ఉటజే రామమా రెండున్నాయండి ఇక్కడ. ఉపవిష్టం స్వలంకృతం దదర్శ సూత పర్యంకే సౌవర్ణే సోత్తరచ్చదే అయోధ్యాకాండే అభిషేక మహోత్సవే. ఒకటి అయోధ్యాకాండలో అభిషేకానికి సిద్ధమవుతున్నటువంటి రామచంద్ర స్వామి అలంకార సహితుడై కూర్చున్నటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చెప్పడం ఒకటి. ఒకదాంతో తృప్తి కలగలేదండి నంబిళ్ళయ్య గారికి. 2-3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారనమాట. ఎలాగా? ఉటజే రామమాసీనం ఎన్నం సల్లుగరపడియే ఇరుక్కై. ఉటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణం కృష్ణాదినధరం తం చీరవల్కలవాసనం వాససం. అది దదర్శ రామమాసీనం అవితప్పావకోపమం అవితప్పావకోపమం జన్నత్తై కటాక్షిత్తు భావం. ఆ తర్వాత అండి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
భరతుడు అన్నయ్యను వెనక్కి తీసుకొద్దామని వెళ్ళి రామచంద్ర స్వామిని దర్శించిన సందర్భంలో ఒక మంచి వృక్షం కింద మర్రి చెట్టు కింద ఒక కాలు మీద కాలు వేసుకుని రామచంద్ర స్వామి చక్కగా వేయించేసి ఉన్నాడండి. అక్కడ తాపస వేషాన్ని ధరించిన రాముడు. ఇందాక మనం చూసుకున్నటువంటిది అక్కడ ఉన్నదేమో అలంకారముతో నిండినటువంటి రాముడు. ఇక్కడ అలంకారం మారింది. ఇందాకటి కంటే ఇంకా బాగుందండి ఇది. ఎందువల్లంటే ఈ మధ్య జుట్టునంతా ఎత్తి ఒక ముడిగా వేశారు. ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి కేశాలంకారం అనేటువంటిది. ఆ ముంగురులన్నీ ముఖం మీద చంద్రుణ్ణి మేఘపు తునుకలు అలాగా సేవిస్తున్నట్లుగా అందంగా ఉంటే, ఈ జుంగరాలు తిరిగినటువంటి కేశపాశాలన్నీ కూడా అలా గాలికి కదులుతూ ఉంటే పుటజే రామమాసేన్ ఎలాగండి కృష్ణాజినధరం అది కూడా ఒక మృగ చర్మాన్ని ధరించినటువంటి వాడు, ఋషిప్రాయమైనటువంటి దర్శనం. అది ఇంకా ఎంత అందంగా ఉంటుందండి. మనకి కళాపూర్ణోదయం అని ఈ అందాలలో ఉండేటువంటి వైవిధ్యాన్ని పింగళి సూరన చాలా చక్కగా అద్భుతంగా అలంకరించి అమ్మాయిని పంపిస్తే ఆవిడ మొహం చూడు ఆ పెళ్లి కొడుకు. కానీ పొలాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక అందం బుట్టని ఇచ్చి పంపిస్తే వానలో తడిసిపోయి వస్తూ ఉంటే ఆ వచ్చే అమ్మాయి సౌందర్యం అతన్ని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ సహజ సౌందర్యాలు అంటే ఆభూషితాల, అవి సహజాల, అవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. ఇలాగా ఒక్కొక్క క్షణం ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆకర్షణీయంగా కనిపించేటువంటి దివ్య సౌందర్యం. దదర్శ రామం ఆసీనం అభితపావకోపమం. అలా రామచంద్రుడు కూర్చుని ఉంటే చుట్టూ ఇలా మనకి ఫోటోల్లో వేస్తుంటారు, ఇలా ఒక ఆర్తిలా కాంతి స్వరూపంగా వేస్తుంటారు. అదేంటి అగ్నిహోత్రుడి కాంతి ప్రజ్వరిల్లుతోందా అన్నట్లుగా ఉన్నట్టండి, అలా మెరిసిపోతున్నట్టండి, అంత కాంతి పుంజంగా ఉన్నట్టండి. అలాంటి రూపాన్ని పుటజే రామమాసీనం జన్నం సొల్లిగర్ పడియే ఇరుక్కై తిరువాయోధ్యയിൽ ఇరుక్కుం பேரோலக்கம் சிறியது என்னும்படியரே తన ఇడத்தில் ఓలక్కం ఇరుందపడి. ఇక్కడ లక్ష్మణ స్వామి అనుకున్నట్ట, అయోధ్యలో సభలో ఇచ్చే నీ దివ్యమంగళ విగ్రహ దర్శనం ఏముందయ్యా, అంతకంటే అతి ఉత్తమమైన సౌందర్యమైన నీ దర్శనాన్ని ఈ చెట్టు కింద నాకు అనుగ్రహించావా తండ్రి అని చెప్పి లక్ష్మణ స్వామి పొంగిపోయాడు అని అంటారనమాట. అంటే ఆ చిత్రకూట పర్వతంలో అక్కడ గుహలో ఆ చెట్టు కింద ఆ రామచంద్ర స్వామి కూర్చున్నటువంటిది. అవి ఓలకత్తిల్ కిట్టుం తంబిక్కుం కిట్టవండాదపడిరే ఈ ఓలకం నిరుందపడి. అక్కడ ఇచ్చిన లక్ష్మణ దర్శనం కంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన లక్ష్మణుడికి దర్శనం ఇచ్చిన భంగిమ అద్భుతంగా ఉంది. ఈ ఓలక్కం నిరందపడి అవి తప్ప కోపమం నెరుప్రియానందాల్ கிட்டப்போகாத போலே అనభవనీయమాయిరింద ఇరుపో. ప్రజ్వలిస్తున్న అగ్ని అంటే దుర్నిరీక్షత్వం, అంటే ఎవరు దగ్గరకు కూడా రాలేరు. ఏమండి మనిషే కదండి దగ్గరికి రావడానికి. ఓ అగ్ని ప్రజ్వలిస్తోందా అన్నట్లుగా కాంతి ప్రజ్వలిస్తోంది. ఒక సింహం పడుకుని ఉందండి, అది సింహమే. పడుకునే ఉంది కదా దగ్గరికి వెళ్ళగలమా? ఏ క్షణంలో ఏమైపోతామో తెలియదు. అలాగ కాంతి ఒకసారి ఆ దివ్యమైన కాంతి అంతా కనిపిస్తాము. చాలా పలనాడ్ ఉన్నడయ్య రక్షణం అనాది ఎంద్రో, నీ రక్షణం అనాది, ఇవాళ నువ్వు రక్షించడం కాదు, నీ అవతార ప్రయోజనమే రక్షణ, అసలు నీ ఉనికికి అర్థమే రక్షణ అని. అందుకే 100 11,000 ఆండెన్రుమామం, అలాగే 100 సంవత్సరాలు ఉండి కాపాడావు. సంభవామి యుగే యుగే అని ప్రతి యుగంలోనూ కూడా నువ్వు 10,000 11,000 సంవత్సరాలు అంటే రామాయణాన్ని గుర్తుకు చేయడం అన్నమాట. ఆయన చాలా అద్భుతంగా పరిపాలన చేశాడు అని. ఉగందోరు సంభవామి యుగే యుగే ఎన్నుమా పోలే. ఇన్ని మాటలు ఎందుకయ్యా? ఎక్కడ అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం కదా నువ్వు అన్నావు. ఎక్కడెక్కడైతే
అధర్మం తలెత్తుతుందో అక్కడల్లా నువ్వు అవతరిస్తూనే ఉన్నావు, ధర్మ రక్షణ చేస్తూనే ఉన్నావు. కాపానే కాపాడేటువంటి వాడా, ఎవరిని కాపాడుతావయ్యా నువ్వు? இவர்கள் கழித்து கொள்ளுகை பணியனா போலேயிரே அவனுக்கும் நோக்குகை பணியாనపడి నయన్ నాన్ కై వాంగినేన్. అంటే మనకి మనంతట మనం కాపాడు చేసుకోవడం మనకి చేత కాదు. ఆ స్వామికి కాపాడడం అనేటువంటిది మనమైతే చేతులు ముడిచి కూర్చుంటాం, ఏం చేయలేం. కాబట్టి ఏది జరిగితే రక్షింపబడతామో తెలుసు, కానీ అది చేసుకోవడం మన శక్తిలో లేదు, మన అధీనంలో లేదు. అందువల్ల తండ్రి నన్ను నాన్ కైవాంగినే, నేను చేతులు ముడిచి కూర్చున్నా, నాకు రక్షణ సామర్థ్యం లేదు. ఇనిక్కావర్ చోరు పడామల్ వేణుమాగిల్ నోక్కిక్కల్, నువ్వు అప్రమత్తుడివై నన్ను కాపాడాలి అనే భావంతో కాపానే ఓ రక్షకుడా అని అంటున్నారు. ఇవர்கள் கழித்து கொள்ளுகை பணியான போலேயிரே அவனுக்கு நோக்குகை பணியானபடி நான் கை வாங்கினேன் எனக்காవర్ చోరు పడామల్ వేణుమాగిల్ నోక్కిక్కల్. ఇది నీ వస్తువు, నువ్వు రక్షించుకోవాలి, కావాలంటే రక్షించుకో. రామ లక్ష్మణ గుప్తాస సుగ్రీవేణ చవాగిని. ఒక అందమైనటువంటి యుద్ధకాండలో ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని చెప్తారండి. రామ లక్ష్మణ గుప్తాస సుగ్రీవేణ చవాహిని బభూవ దుర్ధర్షతరా సర్వైరపి సురాసురైః. ఇది యుద్ధకాండే సముద్రతరణ అనంతరే. ఆ సముద్రతరణం జరిగినప్పుడు అందరూ చేరారండి అక్కడికి. ఆ చేరిన తరువాత వాళ్ళందరూ రాముణ్ణి లక్ష్మణ్ణి జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి అని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేశారు. సుగ్రీవుడు వాళ్ళందరూ కూడా మేము రక్షిస్తామంటే అందరూ రామలక్ష్మణుల చుట్టూ చేరారు. చేరిన తరువాత అలా సముద్రపు చల్లగాలి వస్తుంటే అందరికీ అలా నిద్ర వచ్చేసిందండి హాయిగా. చాలా సహజం కదండి, చల్లగాలి వచ్చిన నెమ్మదిగా ఒక శబ్దం వినపడుతూ ఉన్న ఉపన్యాసాదులు అనమాట. మనకి మంచి నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అది నిద్ర రావడానికి ఎక్కువ సహకారాన్ని చూపిస్తుంది అనమాట. అలా వీళ్ళందరికీ నిద్ర వచ్చేసింది. అప్పుడు ఇక్కడ చక్కగా చెప్తారు చూడండి. రామ లక్ష్మణ గుప్తాస సుగ్రీవేణ చవాని కడల్ కరైయిలే విట్టపోదు పెరుమాళ్ళ ఎన్నో కుక్కైకు. ఆ సముద్రం ఒడ్డున అక్కడ దాటిన తర్వాత పెరుమాళ్ళని లక్ష్మణుణ్ణి ఇద్దరిని రక్షించాలి అని చెప్పి தம்பியார் மகாராஜர் மைந்த தேதர்கள்ட்ட முதல்களெல்லாரும் லங்கையிலே கிட்ட ஆகாசமெல்லாம் வெளிக்காவலடைத்து நிதி నోక్కువారై పోలే పెరుమాళ్ళై నోక్కి కొండు కిడక. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక నిధిని కాపాడుకుంటున్నట్లుగా రామలక్ష్మణులను మనం కాపాడుకోవాలి అని అనుకున్నారండి. అంటే అలాంటి సమయంలో నేను రక్షిస్తాం, మేమున్నాం, నీకేం పర్వాలేదు అని అనౌన్స్ చేస్తూ వాళ్ళే నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు. చాలా సహజమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. లంకయ్యలే కిట్ట ఆకాశమెల్లాం వెళిక్కావలడైతు விதனோக்குவாரை போலே பெருமாளை நோக்கி கொண்டு கிடக்க இவர்கள் இத்தனை வரும் கண் சோரந்த வளவிலே பெருமாள் தாம் கையும் வில்லுமாய் கொண்டு ఇవర్గడుకు పురంబే నింద్రులావినారిరే. ఇదండి. అలా నెమ్మదిగా నిద్ర వచ్చేస్తుంటే చూసి రామచంద్రుడు, పిచ్చివాళ్ళలారా, నా కోసం మీరు ఇంత శ్రమ పడుతున్నారా, మీకేం పర్వాలేదు నేనున్నానని తాను బాణాలు తీసుకుని ధనుస్సుని పట్టుకొని ఆ నిద్రపోయే వాళ్ళకి రక్షకుడుగా నిలబడ్డాడు. అది విశేషం. ఎవరిని రక్షిద్దామని వీళ్ళందరూ ప్రయత్నించి నిద్రలోకి జారుకున్నారో వాళ్ళని ఆ స్వామే రక్షించినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. అంటే మన ప్రయత్నం అనేటువంటిది భ్రమ, అది తెలివి తెచ్చుకోవాలి. పెరుమాళ్ళే మన్ని రక్షించాలి, ఆయనే రక్షకుడు అని చెప్పడం. అదేమో ఒక కథల
చాలా క్యాజువల్ గా జరిగిపోయింది. ఏం లేదు, నేను రక్షిస్తామన్నారు, కాపలా కాస్తున్నారు, నిద్ర వచ్చింది, నిద్రపోయారు. అయ్యో మీకు నిద్ర వచ్చిందా, నేను రక్షిస్తాను, నేను రక్షించాడని రామాయణ కథలా చెప్పేసుకోవచ్చు. ఎంత అంతరార్థం అంటే మనమేదో రక్షించుకోగలం, మనం ఒకళ్ళని రక్షించగలం అని అనుకుంటావేమో. నాయన, నీ రక్షణలో కూడా నీకేమాత్రము శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు, నీకు సర్వరక్షకుడు పెరుమాళ్లే అనేటువంటిది ఆ వృత్తాంతం ద్వారా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి అనేటువంటిది అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారన్నమాట. అందువల్ల అవన్ నోక్కు కై కీర్తలైగన్ సెంపళిక్కున్ మత్తనయ్యిరే, మన కళ్ళు గనక అలాగ నిద్రలోకి జారుకుపోతే ఆయనే కళ్ళు తెరిచి మన్ని రక్షిస్తాడు కదా. వేణువదు నామవనకు రక్షకరాగా నినైతిరిక్కుమదు భ్రమమిరే, మనం ఆయన్ని రక్షించగలం అనుకోనేది భ్రమే కదా. ఉణరందు పాతాల్ రక్షక నాగవల్ల అవనే ఇరే, నిజం చెప్పాలంటే మన్ని రక్షించగలిగిన వాడు స్వామియే కదా. నిజాన్ని అంగీకరించాలి. ఎందువల్లంటే మనం కూడా రక్షించగలమేమో అనుకుంటావేమో, మనం ఎప్పుడు మనని రక్షించలేము, మన చుట్టూ వాళ్ళని మనం రక్షించలేము. చూస్తున్నాం కదండి, బాధపడుతుంటే ఏడుస్తున్నాం, చుట్టూ కూర్చుంటున్నాం, అయ్యో ఇలా అయిందా అంటున్నాం, కానీ ఏ రక్షించగలుగుతున్నామండి? వాళ్ళని రక్షించలేము, మనం రక్షించుకోలేము. అందరికీ సర్వరక్షకుడు పెరుమాళ్లే. నెక్స్ట్ పేజ్. కోల తిరుమామగళ్ళోడు ఉన్నయి కూడాదే కాయం తమప్పనం కూడా ఇరెక్కిట్ట పెరాదే తనందయ ప్రజై నాట్టి నా కొట్టి కిడందు తుడిక్కుమా పోలే ఇరిక్కిరదు పాణం అని. అంటే నా బాధలు నేను పడతాను అంటే నాయన నువ్వు స్వతంత్రుడు కాదు అని చెప్పడంలో ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే, తాయం తమప్పనం కూడా ఇరుక్కక్కిట్టప్పెరాదే స్తనందన ప్రజై నా కొట్టి కిడందు తుడిక్కుమపోలే ఇరిక్కిరదు కాణం. అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా రక్షించలేరండి, ఎవ్వరూ కాదు. అందువల్లే మాతా పిత యువతయ తనయ విభూతి సర్వంద్యదేవనేమే, అన్ని విధాల రక్షకత్వం కూడా నీదే. దీనిని ఈ పేర ఉంది చూడండి, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే పేర, ఇది ఒక్కటి మనకి అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్పే పేర అండి. చాలా అద్భుతమైన పేర. దీన్ని ఇది ఎవ్వరూ రక్షకులు కారు, తల్లిదండ్రులు కూడా రక్షకులు కారు. ఎన్ని చోట్ల తెలియలేదండి, కాకాసురుడు వెళ్ళాడు కదండి, 3 లోకాలు తిరిగాడు కదండి. సపిత్రాచ పరిత్యక్త, తల్లిదండ్రులు కూడా వదిలేశారు. కూడా అంటే ఆఖరి మెట్టది, అది కూడా పోయింది అంటే నీకు లోకంలో ఎవరు రక్షకులు లేరు అనేటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అన్నమాట. అలాంటి స్థితిలో అనన్యాయం గిరపడియే అవనం అవళమాన సేర్తిగిరే ఇవరకు ప్రాప్యం. ఇది ఇక్కడి నుంచి సిద్ధాంతాన్ని చెప్తున్నారు. అవనం అవళం, ఆయన ఆవిడ అంటే లక్ష్మీపతిత్వం. ఒంటి నారాయణుడు మనకి రక్షకుడు కాదు, అమ్మతో కూడినటువంటి చేర్తి, సేర్తి, సేర్తి అంటే జంట, మిథునం, వారే మనకి రక్షకులు అనేటువంటి మాట. ఎవరికి ప్రాప్యం చదివేసి ఒక్కొక్కటే చెప్తారు చూడండి. ఇన్నం తళరువేనో చాలా పెరునాళ్ళు మున్మనాది కాలం ఇళందాం ఇన్నం అనంతకాలం ఎజవక్కో, ఇంతకాలంగా బాధపడుతూ వచ్చాను స్వామి, ఇంకా బాధపడాలా నేను? ఇంకా ఇంకా ఎంతకాలమే ఎన్నో ఉండి కూడా నీ సన్నిధి చేరి కూడా నాకేమిటయ్యా ఈ పరిస్థితి? అడిగేన్ అది కిడక్క ఉన్నాలే ఇళ్ళందాయన్న సొల్లై కైవిడలామెన్నిరుక్కిరాయో. అడిగేన్, అడిగేన్ అంటే ఏంటండి? ఇది అర్ధపంచక జ్ఞానం అంటే ఏంటండి? పెరుమాళ్ళు మనము ఆయన్ని సేవిస్తే లాభం ఏమిటి, ఎలా సేవించాలి, ఎందుకు చేరలేకపోతున్నాం, ఫలం ఏమిటి, ఇవి కదా అర్ధపంచక జ్ఞానము అంటే. అందులో ఈ పదం చూడండి, అడిగే, ఇదేమో జీవతత్వాన్ని చెప్పేటువంటి పదం అండి. ప్రాప్యస్య బ్రహ్మణ రూపం ప్రాప్తుశ్చ ప్రత్యేగాత్మన, ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం అంటే
ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம். அது கிடைக்க உன்னாலே இழந்தா என்ன சொல்லை கைவிடாமல் இருக்கிறாயோ. உன்னாலே நீ வலனா கோல తిరుమామగళోడు ఉన్నాలే నీ వలన అంటే పరమాత్మ తత్వము అన్నమాట. ఎన్నంతళరువేను ஒரு మిథునం వెనక్కు ప్రాప్యమ్య అరింద పింబం. తెలియనంత కాలం తెలియలేదయ్యా. ఈ చేర్తి నాకు రక్షణ అని తెలిసిన తరువాత కూడా తళరుమ్మత్తనయ్యో నేను బాధపడాలా. దొరకనంత కాలం తిండి లేదు, నీరసపడ్డాడు, ఏడ్చాడు, సహజం. ఎదురుకుండా పంచపక్ష పరవాన్నాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ కూర్చోవాలా? హాయిగా వాటిని ఆస్వాదించచ్చు కదా. నీ రక్షకన్నెన్నరియాదులిదల్. నువ్వు రక్షకుడు అని తెలియనప్పుడు వేరెనక్కు రక్షకముండు ఎన్నెరుత్తల్. ఏమో ఇంకెవరేనా నాకు రక్షకులేమో అని. నా నెనక్కు రక్షకన్నెనెరుత్తలు 3 పాయింట్స్ తీసుకోండి. నువ్వు రక్షకుడు అని తెలియలేదు, వదిలే. నన్ను నేను రక్షించుకోగలనా 1, నన్ను ఎవరైనా రక్షించగలరా 1, 2. ఇందులో 3 పాయింట్స్ కలిసాయి. రక్షకుడు ఎవరో తెలియదు, నన్ను నేను రక్షించుకోలేనని తెలియదు, నాకు ఇతరులు రక్షకులు కారు అని తెలియదు. ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానం చూడండి. నాననక్కు రక్షకండెన్నెరుద్దల్ లక్ష్మీ సనాగమాన వస్తు ప్రాప్యం ఎన్న అరియాదులిదల్. లక్ష్మితో కూడిన నారాయణ తత్వమే నాకు రక్ష అని ఎనక్కు నానురియెన్నెరుద్దల్. ఆహా, నేను నన్ను రక్షించుకోగలనేమో. ఎందుకు ఇంత భ్రమ పడుతున్నావు? ఇది ఒక ఎన్నెరితల్ సేదేనో ఇజగైకు రుచి పిరంద పిన్బుం నిజక్కవో. తెలియనంత కాలం బాధపడ్డాను తండ్రి, రుచి తెలిసాక కూడా నేను ఇంత బాధపడాలా? ఇక్కడి నుంచి చూడండి పేర. అక్కారాత్తై సక్రమమాగ వ్యాఖ్యానం పండుగిరార్ అవరక్షణే ఇరే ధాతు. ఇక్కడ నుంచి అకారార్థాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ అంటే ఏంటండి? అవరక్షణే. అసలు ఆ తత్వమే రక్షణ తత్వం అండి. అది రక్షించడం కోసమే ఉంది ఆ తత్వం. అవ రక్షణే రక్షిక్కుం విడత్తిల్ సర్వప్రకారమాగ రక్షిక్క వేణం. ఎలాగూ రక్షించేటప్పుడు సర్వకాలము రక్షించాలి, సర్వ ప్రకారాలుగా రక్షించాలి. அதுதான் సర్వకాలము రక్షిక్క వేణం. 2 మాటలు వాడారు. అన్ని కాలాల్లో రక్షించాలి, అన్ని ప్రకారాలుగా రక్షించాలి. అంటే కొంచెం రక్షించి కొంచెం రక్షించకుండా అలా కాదు, పరిపూర్ణ రక్షణ ఉండాలి, అన్ని కాలాలలోనూ ఉండాలి. అప్పటి రక్షిక్కుమిడத்தில் సర్వరక్షకనాగ వేణం. ఇప్పటి వరయ్యాదే రక్షిక్కుమిడத்தில். ఇలా రక్షించేటువంటి సందర్భంలో అంటే ఆయన డ్యూటీ చెప్పేశారు ముందు. ఆయన డ్యూటీ ఏంటి? నువ్వు ఉన్నదే రక్షించడం కోసం. నువ్వు అన్ని కాలాల్లోనూ రక్షించాలి, నువ్వు అన్ని విధాలుగాను రక్షించాలి. 3 పాయింట్స్ ఆయనకి. అలాగా. అయితే రక్షించే విషయంలో నాకు నీ దోషాలు కనపడ్డాయి. నిన్నెవడు రక్షిస్తాడు అని క్షిపామి తోసి పాడేస్తాడు నరకాల్లో. అంటే ఆ సమయంలో నకశ్చిన్నాపరాజ్యతి ఎన్నుమవడం. నిజంగా ఎంత భలే అడుగుతుందండి అమ్మ. ఏంటండి హితేవత్వత్ ప్రేయాంజనని పరిపూర్ణాగసి జనే ఎంత హితస్రోతో వృత్యా భవతి కదాచిత్ కలుషదీహి కిమేతన్ నిర్దోష కహియ జగతీతి త్వముచితై ఉపాయై విస్మర్య స్వజనయసి మాత. ఏం బాగా రాశారండి పట్టరు వారు శ్రీగుణ రత్న కోశంలో. పాపం వస్తుంది, నేను రక్షించను పో. ఎందుకు రక్షించరండి? తప్పు చేశాడు. ఏం మీరు ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదా అంటే ఏమైపోతాడండి? ఇంకా ఆయన నకశ్చిన్నాపరాధ్యతి. తప్పు చేయని వాడు ఎవరయ్యా? ఎన్ను మళవం ఎన్నడియాలది సయ్యారన్న అవనం కూడా ఆయిత్. ఇంకా గొప్ప ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఆయన మనస్సు కూడా దయతో నిండినప్పుడు పోన్లే నా భక్తులు అసలు తప్పు చేయరు అని చాలా అరుదుగా ఆయన కూడా దయ కలుగుతూ ఉంటుంది.
99 పాళ్ళు అమ్మ పురుషకారమే. ఒక్క పాలు ఆయనకు కూడా దయగలిగి నా దాసులు అలా చెయ్యర్లే అనుకుంటాటండి. ఆగయ్యాలే అకారం మిథున దుక్కువాచకమాయితే, ఆ అనగానే జంటని చెబుతుంది లక్ష్మీనారాయణుల జంట. నంబర్ 1 జాలత్తోడే ఇత్యాది. అది మీకు ఎక్కడుందండి పాసురంలో? జాలత్తోడే. జాలత్తోడే అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి మనం ప్రతి పదార్థంలో? దీనికి జాలత్తోడే భూమి యందు, ఈ లోకంలో పుట్టించి ఇలాంటి చోట పుట్టించి వీళ్ళు తప్పు చేశారంటే నువ్వు ఎక్కడ పుట్టించావు, ఆ ప్లేస్ ఎలాంటిదో ఒకసారి ఆలోచించుకోవయ్యా. సర్వరక్షక సర్వప్రకార రక్షకత్వం సల్లిత్తు చాలా ఫలనాళిత్యాదియాలే జాలత్తూడే ఇత్యాదియాలే సర్వప్రకార రక్షకత్వం సొల్లిత్తు. చూడండి, 1 నంబర్ 1 ఆగయ్యాలే అకారం మిథున దుక్కు వాచకం. నంబర్ 1 అకారం జంటకి. 2 జాలత్తూడే ఇత్యాదియాలే సర్వప్రకార రక్షకత్వం సొల్లిత్తు. జాలత్తూడే అనే మాట వల్ల అన్ని విధాల రక్షణ చెప్తున్నారు. చాలా ఫలనాళిత్యాదియాలే 3 సర్వకాల రక్షకత్వం సొల్లిత్తు. అది చాలా రోజులు అంటే అన్ని కాలాలలోనూ నీ రక్షణ ఉంది అని చెప్పినట్లయింది. 4 ఉయిర్గళ్ళు ఎంగయ్యాలే ఎవరిని రక్షిస్తాడు? సర్వరక్షకత్వం సొల్లిత్తు. మొత్తం ఆత్మని ఉజ్జీవింపచేస్తాడు అనే అర్థము. కోల తిరుమామగలోడు ఉన్నయి కూడెంగయ్యాలే. ఈ పదాలన్నీ చూడండి, ఒక్కొక్కటి అర్ధపంచకానికి సమన్వయం. అమ్మతో కూడినటువంటి నువ్వు లక్ష్మీనారాయణ జంట అనడం వల్ల శ్రీయప్పతియే ప్రాప్యమన్నదు. అమ్మతో కూడిన తండ్రినే ఆశ్రయించాలి. అకార వివరణమాన తిరుమంత్రార్థమం సొల్లుకెరదు. సో టోటల్ గా ఈ పాసురంలో అకార వివరణమైనటువంటి తిరుమంత్రార్థం, ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రార్థం అంతా ఈ పాసురంలో చెప్పేశారు. ఆ పాసురం దగ్గర చక్కగా పెట్టుకోండి. అకారార్థ వివరణము, అర్ధ పంచక వివరణము అలా పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మనం చదువుకున్నప్పుడు ఈ మాటలు గుర్తుకొస్తాయి. ఓహో, సర్వరక్షకత్వాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు. మీరు చిన్నగా చక్కగా ఉపన్యాసాలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఈ పాసురాన్ని కంఠస్థం చేసుకుంటే అర్ధపంచక జ్ఞానం ఏ ఏ పదాలతోటి ఎలా చెప్పారు. ఎందుకంటే మీరందరూ మంచి ప్రతిభావంతులు, కంఠస్థం చేసేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి చెప్తున్నాం. మేమున్నాం అనుకోండి, ఒక్క ముక్క రాదు నోటికి మాకు. అందువల్ల మాకు గురించి చెప్పట్లేదు. నేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ పాసురాన్ని ఒక్కదాన్ని నేర్చుకుంటే అరగంట సేపు అద్భుతంగా తిరువాయుమొలి అర్ధపంచక జ్ఞానము అని ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి ఎవరికైనా రేపు మాట్లాడే వాళ్ళలో ఎవరైనా సరదాగా ఈ పాసురం తీసుకుని అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అన్నమాట. అలా కూడా చెప్పచ్చు అన్నమాట. అది పోల మామగలోడు ఉన్నయ్యంగయ్యాలే అమ్మతో కూడిన నువ్వు అండం వల్ల బ్రహ్మస్వరూపం సొల్లిత్తు. పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని చెప్పినట్లయింది. అడియేనంగయ్యాలే ప్రత్యేగాత్మస్వరూపం సొల్లిత్తు. నేను అండం వల్ల జీవాత్మతత్వాన్ని చెప్పినట్లు అయింది. ఉయిర్గల్ కాపానంగయ్యాలే అందరినీ రక్షిస్తావు అనడం వల్ల ఉపాయం సొల్లిత్తు. అంటే నిన్ను ఆశ్రయించడమే రక్షణకి ఉపాయము అని తెలిసింది. ఉన్నయి కూడా ఎంగయ్యాలే ఫలం సొల్లిత్తు. నిన్ను చేరతారు అనడం వల్ల లభించేటువంటి ఫలం ఏమిటో తెలిసింది. ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానమో అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ లైన్స్ అన్ని కూడా. ఉన్నయి కూడా అదే తడరు వేణో ఎంగయ్యాలే నీకు దూరమై నేను ఇంకా బాధపడాలా అనడం వల్ల విరోధి సొల్లిత్తు. విరోధి అంటే పెరుమాళ్ళకి దూరం చేయడమే కదండి, దూరం అవడమే కదండి. కాబట్టి విరోధి స్వరూపాన్ని చెప్పారు. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అండి. దీన్ని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ మాటలు మనం అనుకుందాం. ఓంకారంలో ఉండేటువంటి అకారార్థాన్ని ఈ పాసురం చక్కగా వివరిస్తుంది. ఏంటండి ఆ గొప్పతనం? ఆ అంటే
అవరక్షణే, రక్షించే స్వభావమే భగవంతుడు అనేటువంటిది. ఇంకా రక్షించే వాళ్ళు ఏమండి ఈ టైంలో రక్షిస్తాం, ఆ టైంలో రక్షిస్తాం, ఇలా అయితే రక్షిస్తాం, కండిషనల్ గా ఉంటుందండి? కాదు కాదు, సర్వకాలాలలో రక్షించాలి, సర్వ ప్రకారాలుగా రక్షించాలి. అంటే జాలత్తూడే సర్వరక్షణ ప్రకారం శాలప్పడునాడు సర్వకాల రక్షణ. ఇది నోట్ చేసుకోండి, చక్కగా ఉంటాయి, చెప్పేటప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటాయి ఈ పదాలు. సర్వరక్షణ ప్రకారం జాలత్తూడే, అలాగే శాల పలనాళ్ళు సర్వకాల రక్షణ ప్రకారము. కోల తిరుమామగళోడు అంటే శ్రీయప్పతి, మనం ఎవరిని సేవించాలి? లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణనే. అంటే సేర్తి యొక్క వైభవాన్ని కోల తిరుమామగళోడు అనే పదం వల్ల. అడియేం నేను అంటే దాసత్వమే జీవుడి యొక్క స్వరూపము. ఉయర్గల్ కాపన్ ఏమిటండి? ఫలంకి ఉపాయము. ఈ జీవులనందరినీ రక్షించడము. ఆ శక్తి కలిగిన వాడు స్వామియే. ఉన్నై కేడా అంటే నిన్ను చేరడమే ఫలము అనేటువంటిది. ఉన్నై కూడా అదే తడరువే. నీకు దూరం అవుతున్నాను అంటే దూరం అవడమే విరోధి. అందువల్ల ఈ పాసరం అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని కూడా తెలియచేస్తోంది, అకారార్థాన్ని తెలియచేస్తోంది, అర్ధ పంచక జ్ఞానాన్ని కూడా తెలియచేస్తోంది. అందులో ముఖ్యంగా 319వ పేజీ నుంచి, అంతకు ముందు కూడా 2-3 లైన్లు పెట్టుకున్నాం. 319వ పేజీలో అకారం, అక్కడి నుంచి అండర్లైన్ చేసుకోండి, అది చక్కగా తెలుగులో కూడా రాసుకోండి. అకారం మిదిన తుక్కు వాచకమాయిత్. ఆ అన్నారని ఒక్కటే కాదండి, సేర్తిని చెప్పుకోవాలి. జాలత్తూడే ఇత్యాదియాలే. ఈ పాసురంలో జాలత్తూడే అండం వల్ల సర్వరక్షక ప్రకారత్వం, సర్వరక్షక ప్రకారం చెప్పినట్లు. సాలప్పలనాళిత్యాదియాలే సర్వకాల రక్షకత్వం సొల్లిత్తు. చాలా రోజులంటే సర్వకాలాలలోనూ రక్షకుడు అనే విషయం తెలుస్తోంది. ఉయిర్గళ్ళంగయ్యాలే సర్వరక్షకత్వం సొల్లిత్తు. జీవాత్మలని అంటే ఏ జీవుడైనా సరే అందరినీ రక్షిస్తాడని తెలుస్తోంది. పోల తిరుమామగళోడున్నై కూడా ఎంగయ్యాలే శ్రీయప్పతియే ప్రాప్యమన్నదు. అకార వివరణమాన తిరుమంత్రార్థమం సొల్లుగిరదు. ఓం నమో నారాయణాయ అర్థము ఎలాగండి? పోల తిరుమామగళోడున్నై ఎంగయ్యాలే బ్రహ్మస్వరూపం సొల్లెత్తు. ఆ ఓం నమో నారాయణాయలో నారాయణ పదార్థము కోల తిరుమామగళ్ ఉన్నై, తిరుమామగళోడున్నై అనే పదం చేత తెలియబడుతోంది. అడియేనంగయ్యాలే ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం సొల్లెత్తు. నేను దాసుణ్ణి అండం వల్ల జీవాత్మ స్వరూపము చాలా చక్కగా తెలియబడుతోంది. ఉయర్గళ్ కాపానంగయ్యాలే జీవులని రక్షిస్తావు అండం వల్ల ఉపాయం సొల్లెత్తు. నిన్ను ఆశ్రయించడమే ఉపాయం అని తెలుస్తోంది. ఉన్నై కూడా ఎంగయ్యాలే ఫలం సొల్లెత్తు. అలా జరగడం వల్ల నిన్ను కలుస్తామండం వల్ల ఫలస్వరూపం తెలుస్తోంది. ఉన్నై కూడా అదే తళరువేనో ఎంగయ్యాలే విరోధి సొల్లెత్తు. నిన్ను చేరకుండా దూరం అవుతున్నాను అనడం వల్ల విరోధి స్వరూపం చెప్పబడింది. ఏమండి, చిన్న పాసురము ఎంత అర్థాన్ని నిజంగా నంబిళ్ళయ్య గారు ఏక పాసురంలో, ఒకే పాసురంలో తిరుమంత్రార్థాన్ని అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి. దీన్ని సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ బైహార్ట్ చేసేసి ఇది ఎక్కడైనా మీ ఉపన్యాసాల్లో చక్కగా వాడుకోండి. నమ్మాళ్వారు చెప్పినటువంటి అర్ధపంచక జ్ఞానము అని దీనికి పేరు. జాలత్తోడే நடந்து நின்றும் கிடந்து இருந்தும் சால பல நாள் புகந்தோர் உயிர்கள் காப்பானே.
போல திருமாமகளோடு முன்னை கூடாதே சால பல நாள் అడియేన్ ఎన్నం తళర్వేనో. ఇలాగా నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ 6వ దశకంలో 9వ తిరువాయిమజిలో ఉన్నటువంటి 3వ పాసురంలో ఓంకారార్థం ప్రణవార్థంగా తీసుకుని అందులో అకారార్థాన్ని స్పష్టంగా వివరించి అందులో అర్థపంచక జ్ఞానాన్ని ఏ ఏ పదాలతోటి ఎలా ఎలా ఆవిష్కరింప చేశారో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాన్ని ఇవాళ మనం అనుసంధానం చేసుకున్నాము. దేనికదే బాగున్నప్పటికీ కూడా అందులో మరీ కొన్ని అలాగా తమలో నివిడి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని తళుకులీనుతూ అలాగా తళుక్కుమంటూ ఉంటాయండి. అలాంటి పాసురం ఇది. ఇంత అర్థవంతమైనటువంటి పాసురము చక్కగా అందరం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. మాకు వచ్చినట్టు ఉంటాయండి, తర్వాత చెప్తుంటే రావు. మీరు అలా కాదు, అది చక్కగా కైవసం చేసేసుకుని ఆ పాసురాన్ని ఒక్కదాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్న పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో తిరువాయుమలిని అనుసంధానం చేసుకున్నంత పుణ్యము అని వ్యాఖ్యానంలో మనకి అరుంబరాలలో చెప్పారు. అలాంటి అద్భుతమైన పాసురాన్ని ఇవాళ మనం చెప్పుకోగలిగాం. దేవే సంకోలనాథం నదైతమస్సం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చిరకమశిరోయో విపట్టారకోచం గోవిందం పూరనాదేన సాకురు కేసేందు సింధం జతీంద్రం మాలాదరుభ్యామనాద్యో మమ హృది నదిదే రామ పద్మాక్షనాథం திருவருள்மார் சேனை முதலீசடுவோ நாதமனு சீரையக்கண்ணார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாழ வந்தார் திருமாலாதரர் குருகை பிறார் கருமாமிந்திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் மட்டர் வேதாந்தமுனி இருகண்ணற் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவரிவருள்ளாளர் திருவடிகுன்று தேவ பெருமாள் மலையாழ்வார் முதல்வர் மான்யன் ஒள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுராம நிவாசனே రామానుజానుజాసస్య గుణసారణే నమస్తే శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్తిదైంద్రియ సాధనే శ్రీ శైలేశదయ పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవమితి ఇంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యం జామాతరం మునిమోల్ తిరువాయ్మయ పిళ్ళై మానవాళ్వాణం మనవాళ మామూలు వన్వాళియ మన్మానం తిరువాయ్మయ పిళ్ళై மாலினத்தோர் தேரும் வழி உரை శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవణ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమం శరణం ప్రపంచ కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం రేవర్యమాం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేదేవయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠి